To all. I know that conducting post-lunch session is always challenging, right? But yes, we will look at the interesting tools now, which is normally needed for content creation. Anybody is aware about napkin tool? Napkin tool? Napkin AI tool. Have you used? Anyone? Okay. So napkin AI tool is mainly where we will provide the text and it will give us what? The infographics. Okay, for example, if you are observing in entire slides, this is one of the boring slide that I'll show you. This is one of the boring slide where only text is there, right? Can we convert this slide into what? The infographics. So answer is yes. How to do that? Simply copy this content because I am interested in these contents. So I'll copy this. I'll go to Napkin AI. Simply open that Napkin AI. Get free Napkin AI. Log in with, sign in with Google. This is even useful for students also for preparing your own seminar or presentations, right? Suppose I'll take new napkin here. Now it is asking me what type of thing that you want. I'm interested in blank napkin right now. Okay, so I'll take blank napkin. And now it is asking me, right? So what I'm doing is I'm simply pasting the content that I have copied. I have copied this content from my slide, the natural slides that we are normally preparing. And now I want that it should create infographics for me. So I'll click here and now it will create various different infographics. I'll select appropriate infographics. Okay, now you can see that it is showing me various infographics. The first one, then second one, third one, this one, then this. Suppose I like this. असे खूप options देईल तो. Suppose मला हे आवडलं, I'll click here. Again, it is asking me about color options, like whether you want dark colors. So for whom we are presenting, if it is for students, try to take more colors, right? If it is for professionals, normally we go for black and white, right? So it's up to you what kind of colors you are taking. Suppose I am choosing this color. So now this is ready. Now whatever boring text I have given, it has converted that boring text into what? The infographics. Now my job, suppose I want to change this. I'm not interested in title. I don't want title. I'll remove that. I want to change here that this educational technology, whatever they have written, no, I have to change that. I can directly change here. I want to change the color of this. Yes, we can change the color by using this. Simply whatever color you want, you can change it. Okay, if I want this color, it will change. If I want this color, it will change. So up to you what kind of color you want. Bold you can do, you can use different fonts. So this settings are given. Even here also, suppose I am not interested in this kind of symbol that is given by them. I want my own symbol. I can remove this, I can add that. Means entire diagram you can modify. Okay, once you are satisfied with this diagram, simply download. You can download this diagram by using this. Which option, which extension you want. Suppose I am interested in PNG, so I'll click on that. Which background, when you're preparing your presentation, if it has light background, you can choose that. If it has dark background, you can choose this one. Okay, so currently my presentation has light background, so I'll choose this. Okay, and then simply download. Once downloaded, what I will do is I'll remove this and add this. Oof.
download. See that it is downloaded. So I'll simply pick up that and keep it here. Now, further modification if I want, I'll do. I don't want that napkin AI should be visible. So I'm removing that also. And then resize. That's it. You can convert your boring text into infographics. So this visual thing will be helpful to you when we are showing this kind of presentation, and the earlier one where having only text. You can understand ki post lunch, if I have so many text on the on my slide, naturally if I read that, you will feel boring. इससे तो मैं ही पढ़ लेता हूँ. सभी लिखा है तो प्रेजेंटर की क्या जरूरत है. प्रेजेंटेशन में उतना ही होना चाहिए जितना पॉइंट हमें होना चाहिए. Right? Everything should I should speak, and for that purpose people should listen. Okay, and this is what I have prepared. Like I came to know that this is what integrated AI tool I will use, then this, then this, then this, then this, and I'll end here. So likewise, my agenda slide will be what I have converted that boring text into what the presentable form. Okay. Similarly, if you want something that should be created by them only, create new. It is asking you describing my idea. Click here. Give your idea. Best 10 AI tools for educators. Suppose I have given this topic and I'll say next. Now it will create content for me. Okay, so the content which is normally created at ChatGPT will also be created here. Once these contents are ready, all these contents are ready. Okay, if I'm okay with this, fine. Otherwise, I can again modify. Okay, but once I'm happy that these contents are okay, I'll start creating graphics. Okay, I'll start creating graphics. Suppose I have taken this color. Then I'll go to next point. Now this one, or I'll directly go to Quillboard. This one, it will again create what infographics out of this text. Now it is up to you what text you want to select. You want this, you can select this. So different formats were given to you. You can choose that. Once done, go down. So this way we are converting our boring notes into what? Colorful notes. If you are observing nowadays, your kids must be going into what? Various ICSE schools. In ICSE school, if you are observing, their books are so colorful, right? Entire text, along with that, they are giving what? Various diagrams, which is attracting students, and the reading of that students from that book will be more. Okay, so here, how they are doing? They are using this kind of platforms. Magic School. Suppose this is the notes. Again, it is giving me what? The infographics out of this text. Suppose I am interested in that. I'll choose that and finish. Select it. So this way you can convert entire text. Okay. Once your notes are ready, ये सभी के लिए आप लोगों ने कर लिया, then later on you can share this. You can share this. Okay, with anyone with this link, or you can export it into PDF. Convert it into PDF. Once it is converted into PDF, our job will be your notes will be ready. So boring text can be converted into what? The infographics. That's the beauty of this tool, that is Notebook LM, right?
See that the notes are ready along with the diagrams that I have selected. And these notes will be more beneficial to students. For example, ज्यांना वाचायचा कंटाळा येतो ते फक्त एवढं जरी बघतील तर त्यांना आयडिया येईल की व्हॉट इज मॅजिक स्कूल. And that's it. This is what we want, right? So this you can always create by using Napkin AI. The third option in Napkin AI is importing by file. Suppose you have PDF available with you, right? Select that PDF. That PDF will be available here. That contents will be available here. And then later on again, you can create infographics from that text. So Napkin AI tool is helpful for converting your text into infographics. Clear? Any doubt here? सिंपल है, सिंपली टेक्स्ट को क्या करना है हम लोगों को ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना है, इन्फोग्राफिक्स में. जो प्रेजेंटेशन के लिए, नोट्स बनाने के लिए हमें काफी काम आएंगे, इवन बैनर बनाने के लिए काफी काम आते. ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ दिस नैपकिन एआई टूल. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? Okay, should I go with next tool then? So next tool will be Notebook LM. Have you heard the name of Notebook LM? Have you heard the name of Notebook LM? This will change your life, believe me. This is wonderful tool I have ever seen. Okay, the use of Notebook LM first of all, it is product of Google, so it is available to you all. Again, all the tools that I am quoting today is all free of cost. I have not subscribed, I have not paid anywhere. Okay, suppose I am talking about this. Once you have logged into this, it will give you various options like create new notebook. Suppose I am creating new notebook. Okay, I am interested in preparing my presentation. मुझे अपना presentation बनाना है, मुझे कोई subject allot किया गया है, presentation बनाना है. What I will do, I'll go to my blog. Okay, already syllabus हम लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ था, so मैं ChatGPT ओपन कर लेता हूँ. Okay, once your ChatGPT is open, what I will do is in downloads, this PDF is available, right? So I'm simply opening that. And I'm interested in preparing notes for unit 1. Suppose this is my unit 1. So I'll simply copy. Okay, then go to ChatGPT. Okay, I'll ask ChatGPT to prepare the notes for second year computer students based on हा जो काही सिलेबस मी त्याला देतोय. Okay, based on the syllabus. Now it will prepare notes for me. Once these notes are ready, and if I am satisfied with these notes, what I can do, I'll simply copy all these notes. See that it is preparing notes. And since I am taking this subject since last 24 years, I can tell you that whatever content it is giving is appropriate. It is matching. Okay. If not, I can update always. Once ready, simply copy. Again open Google Doc or maybe Word file. Simply paste the content. Okay, contents are ready now. I'll convert this. I'll say that it is introduction to what this, and then I'll download it in PDF form. तो मैंने क्या किया, नोटबुक LM सिर्फ ओपन किया, वहां पे एक ब्लैंक नोटबुक LM जो है, ब्लैंक नोटबुक जो है उसे क्लिक किया,
उसे मुझे कुछ स्पेक्स देना है। तो मैंने क्या किया, पहले चैट जीपीटी ओपन कर लिया। चैट जीपीटी में मैंने अपना सिलेबस यूनिट 1 का दिया और उसे बता दिया कि नोट्स बना दे। उसने नोट्स बनाए, ये नोट्स से यदि मैं सेटिस्फाइड हूं, ओके, या मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ये सारा मेरा है, ये हम लोग तय कर सकते हैं इसमें जो भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है। बट इफ आई एम सेटिस्फाइड विद दिस नोट्स, मॉडिफिकेशन करना है तो कर सकते हैं। आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ। पीडीएफ में जैसे ही कन्वर्ट किया, अब ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे अपलोड कीजिए वो वाला पीडीएफ। सो आई अपलोड दैट पीडीएफ हियर, अपलोड फाइल्स। Okay, so where is that PDF? This one. I'll open that. So my notes are uploaded here. Okay, whatever notes I have prepared is uploaded here. Once done, then simply observe this. It has so many features. You can click any feature. For example, mind map, wonderful feature. Slide deck, it will give you. ये क्या करता है? Audio will give you entire audio podcast. आपका पॉडकास्ट रेडी हो जाएगा, पॉडकास्ट के फॉर्म में आएगा। ओके, वीडियो भी पॉडकास्ट के फॉर्म में आएगा। यानी हमें स्टूडेंट्स को क्या होता है, नॉर्मली कौन सी चीजें पसंद आती है? दो लोगों का कॉन्वर्सेशन आज के डेट में पसंद आता है। मैं अकेला बोलूंगा तो मोनोटोनस होता है। दो लोगों का कॉन्वर्सेशन जो है वो स्टूडेंट्स को आज के डेट में क्या होता है, पसंद आता है। यू कैन एनी टाइम क्रिएट दैट। सपोज आई वांट दैट दिस, नाउ यू कैन चूज द लैंग्वेज। सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट, हिंदी लैंग्वेज और मराठी लैंग्वेज, मराठी। Okay, and I'll say generate. It is generating audio. Similarly, for video also, it will generate. Okay, then mind map. When you click on mind map, ये आपको क्या करके देगा, पूरा जो contents है उस contents को आप लोग क्या कर सकते हैं, mind map की तरह बना सकते हैं। I'll show you that. It must have prepared that mind map. See, this is mind map. Content जो भी वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएंगे सारे. All contents are visible. Okay, all these contents. Suppose I am interested in what view of data. When I click on that, it is giving me that views. And now when I am sharing this with students, okay, when student will click on this physical view, here the data will be collected from this and it will be shown here as a note. So student will have syllabus along with what? All the details, notes they will be having. So every point and the details of that point will be available to students. So that is the beauty of mind map. ये mind map का बेनिफिट है। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, क्विजेस जनरेट कर सकते हैं, फ्लैश जनरेट कर सकते हैं। सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन फ्लैश, फ्लैश जनरेट कर देगा, क्विज जनरेट कर देगा, इन्फोग्राफिक्स वो जनरेट कर देगा। स्लाइड्स के ऊपर भी मैं क्लिक कर रहा हूं, मुझे स्लाइड्स भी जनरेट करवाने। आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश राइट नाउ, सो आई विल से जनरेट। अब ये सारी चीजें वो जनरेट करेगा। नेचुरली इट विल टेक अ टाइम, कुछ चीजों को बहुत समय लगता है, 10 मिनट के करीब कुछ चीजों को लेता है वो। लेकिन आप यदि ये बनाओगे, आज तक का मैंने करीबन 50 एआई के टूल्स इस्तेमाल किए हुए हैं। आई हैव यूज्ड 50 एआई टूल्स फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। द वे नोटबुक एलएम इज गिविंग यू प्रेजेंटेशन, नो वन इज इवन कमिंग नियरर टू दैट काइंड ऑफ आउटकम दैट नोटबुक एलएम इज गिविंग यू। समझ आ रहा है? तो इतने टूल्स मैंने गैमा का यूज किया हुआ है, प्रेजेंटेशन एआई का बहुत सारे टूल मैंने यूज किए, लेकिन जिस तरीके से आउटपुट ये आपको देगा नोटबुक एलएम, ऐसा आउटपुट आज तक मैंने नहीं देखा। ओके, सो आई विल शो यू दैट आल्सो इट इज जनरेटिंग, बट बिफोर दैट इट हैज जनरेटेड, लेट्स से फ्लैश कार्ड। सिंपली ओपन, go with that. In classroom itself, if you have explained this concept, you can show this. What software acts as an interface between users and a database to manage data storage and retrieval? ये क्वेश्चन हम लोग स्टूडेंट को कर सकते हैं, बराबर है। जैसे ही स्टूडेंट ने जवाब दिया, यहाँ पे हम लोग उसका सही जवाब दिखा सकते हैं, सी द राइट आंसर। इट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Then the next question for some other group of students, we can ask them, which DBMS example is widely used and mentioned alongside Oracle and PostGRE? ये हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हो रहेगा क्लास में, वही हम लोग पूछ रहे हैं। तो वहां पे एक्सपेक्टेड है कि स्टूडेंट्स ने जवाब देना, हम लोग दिखा सकते हैं कि MySQL is what the right answer. So likewise it is generating what? Flash card. तो ये फ्लैश कार्ड भी हम लोगों को लगते हैं। This is what again the pedagogy, as well as I am developing this pedagogy with the help of what? AI tool. यानी ICT टूल भी आप इसको बोल सकते हैं, आप पेडागोजी भी इसको बोल सकते हैं। दिस यू कैन टेक इन अ क्लासरूम ऑन डे टू डे बेसिस। सेकेंड इज क्विज। क्विज इज ऑल्सो रेडी।
You can play this quiz in a classroom itself. For example, which level of the database view is primary concern with the specific way of data or is organized on a storage way? Suppose मैंने ये वाला दे दिया. It is saying me that it is wrong. So we can ask any of the student. For example, yes, you stand. Tell me the answer. इससे क्या होगा? अटेंटिवनेस स्टूडेंट का बढ़ेगा क्योंकि पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक किसी को पूछा जा रहा है. ओके, और वो जब भी कुछ जवाब देगा उसको गेस करना है. गेस करने के बाद हम लोग वहां पे क्लिक करते तो हमें पता चलेगा कि ये सही है या नहीं है. तो सही आंसर कौन सा है, तो सही आंसर भी उसने यहाँ पे मार्क कर दिया. दिस इज व्हाट द राइट आंसर. इससे रिवीजन हो जाएगी आपकी क्लास. सो दैट वे आल्सो यू कैन यूज व्हाट दिस टूल, दैट इज क्विज. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज प्रिपेयरिंग व्हाट द वंडरफुल इन्फोग्राफिक्स. ये पूरा जर्नी उसने क्या किया यहां पे आपको डिस्प्ले कर दिया. किस चीज का? ये जो यूनिट नंबर 1 है डेटाबेस फंडामेंटल, ये पूरा जर्नी उसने यहाँ पे बता दिया. यानी ये स्लाइड जब आप क्लास में दिखा रहे हैं, यू कैन से दैट जो आउटकम बोलते हैं ना हम लोग, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस यूनिट, वो आउटकम आप इसके फॉर्म में बता सकते हैं कि क्या क्या इसमें मेजर चीजें आने वाली है. सी दैट सो ब्यूटीफुली इट हैज डिजाइन. जो इस कोर्स के लोग हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में समझ में जो जिनको डीबीएमएस पता है, उनको ये समझ में आएगा कि ये सारे उसने क्या दिए हुए हैं. दीज आर ऑल व्हाट एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम. ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है, ये दीज आर ऑल व्यूज, कि कौन से 3 टाइप्स के व्यूज है. यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है, कौन से सॉफ्टवेयर जो है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इफिशिएंटली यूज किए जाते हैं, कौन से डेटाबेस के लैंग्वेजेस जैसे डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, ये सारा यहाँ पर दिया है. देन अगेन व्हाट द ईआर डायग्राम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया. रिलेशनशिप कार्डिनलिटी के बारे में बताया, 1 to 1, 1 to many, many to many, एंड इसेंशियल आइडेंटिफिकेशन, दैट इज कीज, primary key and foreign key. So it is giving us what entire, in nutshell, entire units is actually prepared by using this fabulous way. Okay, तो ऐसे ही यदि आपको कोई बैनर बनाना है बना सकते हैं. आप कंटेंट दे दीजिए, वो बैनर बनाएगा. That's the beauty. So you can always prepare a banner through this. तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया. Then I have asked to prepare audio as well as what video. It is creating that. कुछ आया क्या इसमें से? नहीं, ये चल रहा है. ओके, तो ये जब चलेगा तो इसमें आप लोगों के लिए स्लाइड्स बना के देगा, ऑडियो बना देगा. ये ऑडियो आप चला दो क्लास में आपके कंटेंट के हिसाब से. when you are sharing this audio, majority of the classes student also facing the problem of English. When we are speaking in English completely, students are facing problem. Okay, what we can do, create a video in Marathi or audio in Marathi, play that audio. Student will understand in Marathi what is it all about. And then later on when you will explain that into English, naturally they will cope up easily. Those who are facing problem in what? English. Okay, all these audios can be given to them. Okay, all these audios can be given to them as a notes. आज के डेट में बच्चों को पूछिए पढ़ने को अच्छा लगता है या सुनने को? If you ask me, मैं पढ़ के, मैंने जो भी स्टडी आज तक किया हुआ है वो पढ़ के नहीं किया है, सुन के किया है. माई ईयर्स आर मोर पावरफुल देन माई आईज. मैं कोई चीज एक बार सुन लेता हूं तो याद रहेगी, देखूंगा तो याद नहीं रहेगा. सो मेरा ये वाला पार्ट जो है, ये इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है पढ़ाई करने की. सो नेचुरली व्हाट आई एम डूइंग देन, आई विल कन्वर्ट एंटायर थिंग इनटू व्हाट? ऑडियो. मेरे पीएचडी के टाइम पे मुझे बहुत सारी चीजें लग रही थी, तो मैंने क्या किया हुआ था कि बहुत सारा, हम लोग अप डाउन करते हैं, हमारा लगभग 1.5 आवर का जर्नी है वन साइड. नासिक से लेके चांदवड लगभग 60 किलोमीटर है. अब मुझे अप डाउन करना है और मुझे प्रिपेयर करना है. मैं यदि बस में पढ़ूंगा तो मेरे आंखें बच नहीं पाएगी कुछ सालों के बाद, राइट, बिकॉज देयर इज सो मेनी वाइब्रेशंस एंड ऑल. लेकिन सुनना इजी है क्योंकि आज की डेट में नॉइज फ्री हेडफोन्स आ रहे हैं. मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेंट को ऑडियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कान को लगा रहा हूँ, वो कंटेंट सुन रहा हूँ, मेरा प्रिपरेशन हो रहा है. इवन वी आर ऑब्जर्विंग यूट्यूब इज क्रिएटिंग मोर अट्रैक्शन देन आवर लेक्चर्स. आप देखिए एक दिन में लाखों व्यूज मिलते हैं लोगों को, और वही हम लोग यहाँ पर इतनी बताने की, बोलने की कोशिश करते हैं क्लास में. आप देखिए, इवैल्यूएशन कीजिए, हमें पता चलेगा हार्डली 10% स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग. Rest 90% are just
देयर फॉर अ सेक ऑफ अटेंडेंस, और व्हाट इज हैपनिंग, हम वो चीज उनमें, वो ठहराव हम उनमें ला नहीं सकते। ये जो जेनजी जनरेशन है, ये है 30 सेकेंड वाली। 30 सेकेंड में वो रील पसंद नहीं आया तो वो भी चेंज कर देते हो। तो हमारा पिक्चर कैसे चलेगा 1 घंटे का? हमें 30 सेकेंड में वो इंप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा कि आज क्लास में कुछ तो धमाल होने वाला है, समथिंग डिफरेंट दैट आई एम डूइंग टुडे इन अ क्लासरूम। तब जाके वो लोग फोकस करेंगे। अदरवाइज हा आला तर तेच चालू केलं तर नाही, कर तू तुझं काय करायचं, आम्ही पण आमचं करू. This is what which is happening. So if we want that, there should be interactive session. In between, we should ask them, we should give them chance, and that's what he said very rightly. We should act as a facilitator. If I am showing them audio or video, once that audio is over, once that video is over, I'll start asking, what is your understanding from that video? Then she has to speak something. What is your understanding from that video? Then she has to speak something. ये सब लोगों को जब हम लोग इन बिटवीन पूछ रहे हैं, तो ये उनको पता है कि वीडियो के बाद, वीडियो दिखाने के बाद सर पूछते हैं, वो फोकस करके देखते, बिकॉज ही इज आस्किंग क्वेश्चन टू मी, एंड इट्स मैटर ऑफ देयर इन्सल्ट, इट्स मैटर ऑफ देयर इमेज. आपल्याकडे अजून पण इमेज नाही आहे. आपल्याला कधी पण कोणी पण येऊन झापून जातं, आपल्याला काही वाटतच नाही. आपण 10 मिनिटासाठी डिस्टर्ब असतो, नंतर परत रोज इथे येतो डबा घेऊन, नो इश्यू. पण आजकालच्या मुलांना इन्सल्ट चालत नाही, आणि ते इन्सल्ट व्हायला नको. तर तुम्ही त्यांना चॅलेंज थ्रो ज्यावेळेस करतायत ना, त्यांना माहिती घेता याच्यानंतर चॅलेंज थ्रो होणार आहे, दे विल फोकस. देयर शुड बी कॉम्पिटेटिव्ह एन्व्हायरमेंट दॅट वी शुड क्रिएट इन अ क्लासरूम, राईट? So for that, what we are doing, we are showing video. Then what I have done? Nothing. I am a facilitator. I only know in which class, in which lecture, which video I have to play. That much only I know. Video is played, shown, done. आमच्या एका मला एक जे हेड होते, त्यांनी थोडंसं आमचं खटकलं होतं, तर मला असा सब्जेक्ट दिला की जो मला अजिबातच येत नव्हता. ओके, मला सब्जेक्ट देण्यात आला IT लॉ. IT लॉचा आपल्याकडे कुठेच काहीच संबंध नाही. IT लॉ बद्दल आपण 2-1 मिनिटं बोलू शकतो, पण त्याच्यातले कंटेंट जर विचारले तर इट इज डिफिकल्ट, अँड दॅट सब्जेक्ट इज गिवन टू मी. आणि ते वर्ष माझ्या प्रमोशनचं होतं. म्हणजे नॅचरली माझ्या खूप जास्त कंप्लेंट्स येतील, आणि कंप्लेंट्स आल्या तर मला प्रमोशन भेटणार नाही, राईट? थँक्स टू युट्यूब, आय हॅव सर्च अप्रोप्रिएट व्हिडिओज. मला स्वतःलाही येत नव्हतं, प्रिपरेशनचा इतका वेळ दिलेला नव्हता, सरांना माहिती आहे. प्रिपरेशनचा इतका वेळ दिलेला नव्हता, सांगितलेलं तो की उद्यापासून हा सब्जेक्ट घ्यायचा आहे. आई सर्च व्हिडिओ. मुलांना सरळ सांगितलं की देयर इज कन्सेप्ट, डू यू नो दॅट देयर इज कन्सेप्ट? व्हॉट कन्सेप्ट? देयर इज अ कन्सेप्ट ऑफ विच क्लास. तुम्ही ऐकलंय नवीन, आपण त्या कन्सेप्टचा बरेचसे लोक वापर करतो ना. स्विफ्ट क्लासरूम ऐकलंय तुम्ही? आपण काय करतोय, मुलांना व्हिडिओज दाखवतोय किंवा मुलांना घरी व्हिडिओज देतोय, आणि डिस्कशन कुठे करतोय इथे. पूर्वी काय होत होतं? हा मॅडम, तुम्ही बरोबर बोलले. करेक्ट. सो व्हॉट वी आर गिविंग देम व्हिडिओ, वी आर आस्किंग देम सी दिस व्हिडिओ, वी विल डिस्कस इट इन टू क्लासरूम. ज्यावेळेस आपण त्यांना ते व्हिडिओ देतोय आणि ज्यावेळेस डिस्कशन करतोय आणि त्यांच्या लक्षात येतंय की हे इंटरेस्टिंग होतंय, हे पूर्वी आपण काय करायचो, आपण शिकवायचो, ओके, आणि मुलांना काय करायला लावायचो, घरी होमवर्क करायला लावायचो, असाइनमेंट द्यायचो. आता आपण उलट करतोय, शिकवायला कुठे लावतोय, घरी व्हिडिओ पाठवून, आणि डिस्कशन कुठे करतोय, असाइनमेंट कुठे सॉल्व्ह करून घेतोय, क्लासरूम मध्ये. फायदा काय आहे ते सांगतो. तुमच्या बरोबर जर असं घडलं तर त्याचा ऍडव्हान्टेज कसा घ्यायचा, ओके. आणि त्या वर्षी माझा फीडबॅक हा टॉपचा होता, विदाउट एनी प्रिपरेशन. व्हॉट आय डिड, आयडेंटिफाईड व्हिडिओ. आल्या मुलांना सांगितलं की आपण ह्या पेडागॉजीवर जातोय की तिथे मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार, अँड देन I'll have a discussion on that video. Everyone should focus properly. I may ask anyone, I may call anyone on a dais and you have to speak about this video. That's it. सुरू केलं, व्हिडिओ रन केला. मी पण मागे जाऊन विद्यार्थ्यांसारखंच शिकत होतो. तर माझ्यासाठी पण ते फर्स्ट टाइम होतं. फक्त फायदा काय होता, माझ्या बाकीच्या कन्सेप्ट ज्या होत्या त्या क्लिअर होत्या, ओके. त्यामुळे मला लवकर तो व्हिडिओचे कंटेंट जे ते कळत होते. इथे बसलेल्या प्रत्येकाला कोणताही व्हिडिओ जर तुम्ही एकदा बघितला, तुम्ही ज्या ब्रँचचे आहात, तुम्हाला पटकन कळतं ना की व्हॉट इज इट ऑल अबाउट. त्याच्याने माझं नॉलेज तिथे सुरू झालं. मी पण त्यांच्याबरोबर व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघितला आणि फक्त काय केलं, क्वेश्चन आन्सर सुरुवात केली.
ज्या मुलाने जे एक्सप्लेन केलं त्याच्यात जर त्याने काही त्याची काही ऍडिशन राहिली असेल तर मला बसल्या बसल्या तो व्हिडिओवरनं जेवढं कळालं ती ऍडिशन मी ती क्लासरूम मध्ये केली. असं करता करता आम्ही कम्प्लीट 40 तासाचे लेक्चर असेच घालवले बेस्ड ऑन दिस. आता काय झालं, ज्यावेळेस आपण याला म्हणतोय की पेडागॉजी आहे त्याचा मी वापर केलाय, तर त्या एचओडींनी ज्यावेळेस फीडबॅक घेतला मुलांना, तर त्यांना हे पण नको वाटायला की हे फक्त दुसऱ्यांचेच व्हिडिओ दाखवतात. ओके, तर त्याला कन्सेप्ट म्हणून नाव दिलं की दिस इज व्हॉट दिस पेडागॉजी दॅट आय एम युझिंग अँड बेस्ड ऑन दॅट एंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विल हॅपन. मीच पहिल्याच त्याला त्यांचा फीडबॅक घेतला, तुम्हाला हे कसं वाटलं? मुलांनी सांगितलं खूप छान आहे सर, आम्हाला आवडलं. म्हटलं शुअर शुअर, मग कॅरी करायचं आपण असंच. येस, माझाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला, त्यांचाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. काहीतरी नवीन आपण जर करू ना तर मुलांना आवडतं. मी राठोड सर एक प्रयत्न केला होता. आपण नॉर्मली बेंचेसवर बसतो, तर बेंचला बसायची जागा इथे खाली असते. ओके, आणि इथे काय करतात मुलं? बुक्स ठेवतात. मी उलट करून टाकलं. मी मुलांना म्हटलं बसायचं इथे आणि पाय तिथे ठेवायचे. सगळे ज्यावेळेस टॉपवर बसले ना आणि ज्यावेळेस मी ते लेक्चर घेतलं, एव्हरी वन वॉज फोकसिंग इन अ लेक्चर. कारण खाली गडबड करायला चान्सच नव्हता. दे ऑल वेर ऑन अ टॉप, राईट? वेन दे आर ऑन अ टॉप and when we are doing something different than monotonous activity, naturally everyone was focusing. कारण पडण्याची भीती एक, दुसरं एकदम समोर आहे शिक्षकाच्या आपण, तिसरं सगळेच आपल्याला बघतायत कारण आपण टॉपवर बसलेलो आहे. त्या भूमिकेमुळे ऑटोमॅटिकली बदल घडला. सो असे एक्सपेरिमेंट मी भरपूर केले. क्लासरूमचं असं जर असेल तर सगळ्या मुलांना सांगेल, उठा आज आपल्याला क्लासरूम जे आहे इकडच्या वर्सेस इकडे करायचंय, सगळे फिरून टाकायचे क्लास. असंही माझं कंटेंट प्रिपेअर नव्हते ना. 1 तासाच्या लेक्चरमध्ये मी 40च मिनिटं बोलू शकणार होतो. मग पहिले 10 मिनिटं असे बेंचेस करण्यात केले, नंतरचे 10 मिनिटं परत सरळ लावून देण्यात केले. पण ज्यावेळेस वेगळं आपण ज्यावेळेस बसवलं आणि ज्यावेळेस त्यांच्या वर्सेस आपण घेतोय, तुम्ही जर बघाल आत्ताचे रिसर्च पेपर जर तुम्ही वाचाल जे एज्युकेशन 5 टेक्नॉलॉजीवर येतात, त्याच्यात हे स्पेसिफिकली मेन्शन केलेलं आहे की मोनोटोनस क्लासरूम नसायला हवा. इफ यू चेंज दॅट फॅशन, इट डेफिनेटली थिंग्स विल हॅपन. एकदा एक्सपेरिमेंट असा केला की सगळ्यांना म्हटलं हे बोर्डकडे बघायचं नाही, सगळ्यांनी तिकडे बघायचं आणि मी मागून शिकवेन. सगळ्यांना असं वाटायचं सर आपल्याकडे तर नाही बघत आहे, सर आपल्याकडे तर नाही बघत आहे, सर आपल्याकडे. ऍडव्हान्टेज कधी भेटतो मुलांना? ज्यावेळेस त्यांना कळतं की सर आपल्याकडे बघतच नाहीये, देन शी विल टेक ऍडव्हान्टेज. ज्यावेळेस मी मागून उभा आहे, मागून बोलतोय, आपल्याकडेच बघतायत सर, आपल्याकडे तर नाही बघत आहे ना, तो बिचारा फुल कॉन्सन्ट्रेट करतो आणि ऐकतो. सो ट्राय टू डू सम डिफरंट एक्सपेरिमेंट इन अ क्लासरूम. आय डिड अ लॉट आणि कोणत्याही अल्युमिनी मीटमध्ये याचा उद्गार होतोच होतो. सरांनी आम्हाला अशा पद्धतीने बसवलं होतं. मी एकदा डायरेक्ट सगळ्यांना झाडाखाली बसू, आज आपण तिथे लेक्चर घेऊ, आणि सगळ्यांना झाडाखाली तिथे बसलो. तिथे मस्त खाली बसून मग ते म्हणे सर आयुष्यात आम्ही खाली नाही बसलेलो कधी. असे काही महारथी होते. ते अल्युमिनी मीटमध्ये बोलतात मग की सरांनी आम्हाला खाली बसवायला शिकवलं, पण आम्हाला मजा आला, आम्हाला आनंद आला. म्हणण्याचं तात्पर्य असं आहे, एक्सपेरिमेंट आपण करत राहायला पाहिजे. कधी टेरेसवर जाऊन, थंडीचे दिवस आहे, टेरेसवर जायचं, उन्हात लेक्चर. त्यांचाही सनबात होतो, आपलाही सनबात होतो. सो मेनी ऍडव्हान्टेज दॅट वी कॅन ऑलवेज टेक. एकदा लायब्ररीमध्ये घेतलं लेक्चर. काय केलं लायब्ररीमध्ये? माझ्या सब्जेक्टचे किती बुक्स आहे हे मला माहिती करून घ्यायचं होतं. डीबीएमएस टायटलचे किती बुक्स आहेत ते. तर म्हटलं आपण एक गेम खेळूया. ग्रुप अलॉट करून दिले, टेबल अलॉट करून दिले, आणि त्यांना म्हटलं ह्या डीबीएमएस टायटलचे जेवढे बुक्स असतील प्रत्येकाचं एक युनिट टायटल काढून तुमच्या इथे आणून ठेवा. ते आणले, त्याचे फोटोग्राफ्स काढलेले मी अशा थप्पीभर. त्या दिवशी मला पण फर्स्ट टाइम कळालं की एवढे वेगवेगळ्या टायटलचे बुक्स आहेत. ओके, त्याच्यावरून मला अंदाज आला की नाऊ आय कॅन कंडक्ट ओपन बुक टेस्ट. नाही तर मी ओपन बुक टेस्ट अनाऊन्स करायची आणि विद्यार्थ्यांकडे पुस्तकच नाहीये, लायब्ररीमध्ये पण एवढे अवेलेबल नाही, मग कसं काय घेणार ओपन बुक टेस्ट? प्रत्येकाला बुक तर लागेल. सो दिस वे वी कॅन ऑलवेज वी कॅन थिंक. तर हे तुम्हाला, याचा फायदा तुम्हाला काय होणार आहे बघा. तो व्हिडिओ रेडी झालेला आहे, प्रेझेंटेशन पण रेडी झालेलं आहे. याचा फायदा काय होतो? तुम्ही जर असे ऑडिओ इथे रन करून टाकले मुलांसाठी. ओके, इफ यू रन दिस ऑडिओ, लेट अस से आय रन दिस ऑडिओ. You know that specific kind of anxiety when you're standing at a checkout counter. लँग्वेज नीट सिलेक्ट नाही झालं. People are doing tap your card on the reader, and there's that 2-second pause. The screen says processing, and you freeze. Please don't let it decline. Exactly. But have you ever stopped to think? सो इट इज इन अ कॉन्व्हर्सेशन फॉर्म. माझ्याकडनं चुकून लँग्वेज जी होती ती हिंदी नीट सिलेक्ट नाही झाली वाटतं पुढे.
ती जर झाली असती तर अजून फॅब्युलस. म्हणजे हिंदी आणि मराठी मधले मी जे त्यांचे ऑडिओ बघितलेले, इंग्लिश मधले माझ्याही नाही पडत, मला नाही माहिती तुमच्या पडतील की नाही किंवा विद्यार्थ्यांच्या पडतील की नाही. ओके, टफ जातं आपल्याला तर, कारण त्यांची ती जी असेंट आहे ती ची असेंट आहे, तर ती थोडी टफ जाते. बट इफ वी चूज मराठी और हिंदी, कॉन्व्हर्सेशनच्या फॉर्ममध्ये चालतं. तुला काय वाटतं डेटाबेस मॅनेजमेंट म्हणजे काय? मग तो सांगतो असं 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 आहे. मग हे कुठे कुठे अप्लाय केलं जातं आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये, मग तो त्याचं उत्तर देतो. असं कॉन्व्हर्सेशन फॉर्ममध्ये गोष्टी चालतात. अँड देन इफ इट इज हॅपनिंग इन दॅट वे, तुम्ही बघा त्याचा एक वेगळा इफेक्ट जो आहे तो क्रिएट होतो. दिस इज द रिझन नाउ डेज इफ यू आर ऑब्झर्विंग, हायेस्ट विजिट्स आर देअर फॉर अ पॉडकास्ट. जिथे दोन लोक, एक व्यक्ती इंटरव्ह्यू घेतोय क्वेश्चन्सच्या फॉर्ममध्ये आणि दुसरा त्याला काय करत चाललाय, एक्सप्लेन करत चाललाय. दॅट काइंड ऑफ मॉडेल इज हायली ऍक्सेप्टेड. तो तिथे तुम्ही वापरू शकतात. हे ऑडिओ त्याचं आहे. दुसरं त्याचं प्रेझेंटेशन, हे बघा तुम्ही, हे आवडेल तुम्हाला. सी द प्रेझेंटेशन, इट हॅज क्रिएटेड फर्स्ट स्लाइड लाईक दिस. ओके, हे ज्यावेळेस आपण बघतो ही दुसरी स्लाइड, these are what the entire chaos to order, why we need DBMS, हे त्याचं पूर्ण त्याने देऊन टाकलं, नीड ऑफ DBMS. द नेक्स्ट हे त्याने दिलं, वेअर इट इज युज्ड. मस्त डायग्राम त्याने बनवून दिली. ओके, आणि त्याच्यात सांगितलं की बँकिंगमध्ये कामाला येतंय, युनिव्हर्सिटीत काम, तशा बिल्डिंग बनवून दिल्या बघा. तर ऑटोमॅटिकली मुलं कनेक्ट होत जातात. अँड पिक्चर्स आर मोर रिडेबल दॅन वॉट द टेक्स्ट. तर ते त्यांच्या डोक्यात राहील. हॉस्पिटलला बरोबर प्लसचं साईन आलेलं आहे बघा. ई कॉमर्सला बरोबर त्यांनी काय टाकलेलं आहे, इथे हे व्हेकल पण टाकलंय, इथे हे पण टाकलेलं आहे, कार्ट. ओके, असं बरोबर त्याने, हे बघा, एअरलाईन रिझर्वेशन सिस्टम, हे टॉवर पण दाखवला, प्राइस. तर मुलं अट्रॅक्ट होत जातात, मुलांना आवडत जातं आणि त्यांची क्युरियासिटी जनरेट होते की यार हे काय, मग ते त्या गोष्टीला काय करत जातात, बघत जातात. अगेन नेक्स्ट, 3 लेवल्स ऑफ आर्किटेक्ट, व्ह्यू लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, हे त्याने त्याच्याबद्दलचं एक्सप्लेनेशन देऊन टाकलं. ओके, नेक्स्ट, पॉवर ऑफ इंडिपेंडन्स, फिजिकल इंडिपेंडन्स, लॉजिकल इंडिपेंडन्स, याच्याबद्दल पण इन्फॉर्मेशन देऊन टाकली. ओके, देन ब्ल्यू प्रिंट वर्सेस रियालिटी, स्कीमा अँड इन्स्टन्सेस, त्याच्याबद्दल फॅब्युलस, सी दॅट दिस इज ब्ल्यू प्रिंट. आणि हा ऍक्च्युअल डेटा त्याच्यात आलेला आहे. सो एकदम प्रॉपर वेने त्याने काय केलेलं, एक्सप्लेन केलेलं. ओके, अगेन द टूल किट डेटाबेस लँग्वेज, ही डीडीएल आहे, त्याचे सिंटॅक्स त्याचं हे दाखवून दिलं, डीक्यूएलचं दाखवून दिलं, डीएमएलचं दाखवलं, डीसीएल टीसीएलचं दाखवून दिलं. पुढे सिस्टम आर्किटेक्चर, हे पण प्रॉपर घेतलं. देन दिस इज वॉट मॉडेलिंग. ओके, तर ती पण त्याने एंटिटी आणि रिलेशनशिप ER मॉडेल बद्दल दाखवलं. त्याच्याबद्दलचे ऍट्रिब्यूट्स बद्दलची इन्फॉर्मेशन देऊन टाकली, कोणत्या टाईपचे ऍट्रिब्यूट्स आहेत ते. देन मॅपिंग रिलेशनशिप, कार्डिनॅलिटी, ते पण परफेक्टली दिलंय. ओके, देन गेटकीपर डेटाबेस कीज, त्या कीज बद्दल इन्फॉर्मेशन दिली की फॉरेन की कोणती आहे, कॅन्डिडेट की कोणती आहे, प्रायमरी की कोणती आहे. ओके, देन दिस इज व्हॉट अगेन द एक्सटेंडेड ER डायग्राम, त्याच्याबद्दल दिलं. ओके, देन कन्व्हर्जन अल्गोरिदम्स बद्दल दिलं. फ्रेंड्स, बिलीव्ह मी, इट इज फॅब्युलस पीपीटी, फॅब्युलस. मी स्वतः डीबीएमएसच्या पीपीटीज बनवल्या आहे, खूप प्रयत्न केलेला आहे. एक एक पीपीटीवर मी जवळजवळ 3-3, 4-4 तास दिलेले, तरी एवढं सुंदर नाही बनले जेवढी आत्ता याने बनवून दिलेली. क्लियर? When I'm showing this in a classroom, naturally students will get connected because everywhere there is graphics along with text. So definitely it will be useful for them. ओके, सो अशा पद्धतीने त्याने काय करून दिलं, मला प्रेझेंटेशन जे आहे ते बनवून दिलं. सो दिस प्रेझेंटेशन आय कॅन डायरेक्टली प्ले इन टू वॉट इन अ क्लासरूम, अँड आय कॅन डायरेक्टली एक्सप्लेन इन अ क्लासरूम फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर प्रेझेंटेशन. I hope you are getting me. Means what it is doing, Notebook LM is useful in academics. How? It will help you once you are uploading your notes. It will help you to prepare presentation, quizzes, then flashcard, then overall infographics of entire details that you have uploaded. Okay, audio as well as what video. मी आता व्हिडिओवर पण क्लिक करून ठेवतो. मीनवाईल तुम्हाला दुसरं टूल दाखवेल, जर तो झाला जनरेट तर तो पण आपण बघूया. तो पण एकदम सुंदर आहे आणि हे सगळे डाउनलोड करता येतात आपल्याला, विशेष म्हणजे. ओके, लँग्वेज फक्त मला शोधायची आहे आणि ती मला फक्त काय करायची, चेंज करायची आहे. ओके,
इंडियन लँग्वेज नाही दिसत आहे ना इथे, आहे का? आलं. ओके, सो आय हॅव चोजन मराठी. आय से जनरेट. आता तो ऑडिओ मराठीचा बनवतोय. ओके, हा ज्यावेळेस आपण ऐकू हा फॅब्युलस असणार. ओके, सो इट इज ऍक्च्युली क्रिएटिंग इट. लेट इट गेट क्रिएटेड. हा बनवतोय. मीन वाईल आपण दुसरं टूल बघूया. इट कॅन बी दिस पर्टिक्युलर टूल कॅन बी युज्ड इन टू वॉट द रिसर्च ऑल्सो. अकॅडमिक्सचे तर यूज मी तुम्हाला दाखवले. रिसर्चमध्ये कसं कामाला येईल? सपोज यू आर प्रिपेअरिंग लिटरेचर रिव्ह्यू. ओके, लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये तुम्हाला 50 पेपर सापडलेले आहेत की हे 50 पेपरचा वापर करून मी लिटरेचर रिव्ह्यू लिहिणार आहे. ते 50 पेपर डायरेक्टली तुम्ही इथे काय करून टाका, अपलोड करून टाका. ओके, इफ यू अपलोड दॅट 50 पेपर्स हिअर, आय जस्ट चेक विथ दिस की मी ऑलरेडी एक बनवलेलं होतं, ते जर असेल अवेलेबल तर बरं होईल. तर मला पटकन मिळालंच तर. ओके, इथे नाहीये. सो तुम्हाला काय करायचंय, नवीन नोटबुक घ्यायचंय. नवीन नोटबुक घेऊन 50 पेपर्स तुम्ही काय करा, जे मोस्ट रिलेव्हंट असतील ते अपलोड करा. ते अपलोड केले की याला इथे फक्त तुम्ही प्रॉम्प्ट द्या. कुठे? इथे येऊन फक्त प्रॉम्प्ट द्या. इथे पेपर तुमचे अपलोडेड असतील. ओके, इथे 50 पेपर असतील आणि इथे फक्त काय सांगा त्याला, प्रिपेअर द कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट ऑफ ऑल द पेपर्स बेस्ड ऑन year of publication, author's name, publisher, then title of the paper, methodology of the paper, then advantage of this particular paper, limitation of this particular paper, research gap of this particular paper. एवढं तुम्ही त्यांना द्या, तेवढं द्या. हा तुम्हाला अख्खा रेडीमेड टेबल रेडी करून देईल. हेच करण्यासाठी when I have done my PhD 2012 मध्ये मी हे रिसर्च लिटरेचर सर्वेचा पेपर लिहित होतो. आय हॅव रेड ऑलमोस्ट 100+ पेपर्स आणि प्रत्येक पेपरच्या नोट्स लिहित बसतो. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग त्या सगळ्या नोट्स एकत्र करून समहाऊ आय हॅव रिटन अ पेपर ऑफ लिटरेचर रिव्ह्यू विच वर ऍक्सेप्टेड इन वेब ऑफ सायन्स. बट इट हॅज टेकन लॉंग टाइम. कदाचित हे टूल्स त्यावेळेस राहिले असते तर हे जे काम मला हे सगळ्या गोष्टींसाठी वाचून हे सगळं करण्यासाठी माझा जो 1.5 महिना गेला तो कदाचित मी 1.5 मिनिटामध्ये घेऊन आला असतो. फक्त 1.5 मिनिटं मोजून. दॅट्स दी पॉवर ऑफ व्हॉट AI टूल. ओके, आता तुमच्यापैकी कोणीतरी मला प्रश्न विचारला होता की ज्यावेळेस आपण पेपर लिहितो त्यावेळेस आपल्याला अडचणी ज्या आहेत, ज्या प्लॅगॅरिझमच्या याच्यात यायला नको. तर हे बघा मॅडम, इफ यू आर युझिंग ChatGPT, ओके, ChatGPT वर ज्यावेळेस आपण जातोय, सर्वात आधी तर इथे प्लस करून काय करायला पाहिजे, याचा डीप रिसर्च हा मोड जो आहे तो सेट करायचा. वी शुड चूज दिस. मीन्स फॉर एक्झाम्पल आय एम टेकिंग दिस न्यू नोटबुक, सॉरी न्यू ChatGPTचं हे, आणि इथे मी काय करतोय, डीप रिसर्च हे सिलेक्ट करतोय. वेन आय चूज दिस इट विल गो इन डेप्थ फॉर दिस पर्टिक्युलर टॉपिक, आणि हा थोडा वेळ पण लावेल तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल आय एम इंटरेस्टेड इन व्हॉट, राईट लिटरेचर रिव्ह्यू पेपर on, let's say, digital twins for health industry. Okay, this I have given. Suppose this is my title, digital twins for health industry. असा हा माझा टायटल समजून घ्या रिसर्चचा. त्याला मी काय म्हटलं, राईट लिटरेचर रिव्ह्यू पेपर. ओके, इतकं मी त्याला सांगितलं. आता हे सांगण्यात काय होतं ना, बऱ्याच वेळेस आपल्याकडनंच प्रॉम्प्ट देताना चुकतं. कारण आपण कंज्युसी खूप करतो. आपल्याला कसं आहे, आपलं काम सोपं करायचंय, म्हणजे कमीत कमी प्रॉम्प्ट द्यायचा आणि याने जास्तीत जास्त आउटपुट द्यायचा असा आपण विचार करतो. आता जे मी तुम्हाला देतोय ते कानमंत्र आहे. याच्यानंतर तुम्हाला आयुष्यात कोणत्याच ChatGPTचं सेशन कोणाचंच अटेंड करायची गरज पडणार. व्हॉट आय एम डुईंग नाव, मी त्याला सांगतोय, चेंज करतोय, राईट अ प्रॉम्प्ट फॉर रायटिंग literature review paper on digital health industry. Make sure that it should be plagiarism free and must get accepted in. आता मी याला नाव देतो, मला एक जर्नलचं नाव द्यावं लागेल.
I have to give the name of that. In Scopus Q1 journal having name AI in health industry. Suppose this I have given. प्रॉपर तुम्ही नाव द्याल तर तो काय करेल, त्या जर्नलच्या साईटवर जाऊन त्यांची काय रिक्वायरमेंट आहे ती शोधून ते सगळं करून त्याचा डीप रिसर्च करून हा तुम्हाला एक प्रॉम्प्ट बनवून देईल. तो प्रॉम्प्ट कसा आहे ते बघा. आता आपण प्रॉम्प्टच बनवायला लावतोय. ओके, नाव इट इज क्रिएटिंग, इट इज आस्किंग मी व्हेरियस थिंग्स. मला स्वतःला कळत नव्हतं म्हणून मी असं दिलं. आता तो मला विचारतोय प्लीज स्पेसिफाय फ्यू पॉइंट्स. व्हॉट इज स्पेसिफिक आस्पेक्ट डिजिटल ट्विन्स इन हेल्थ केअर आर यू फोकसिंग. जनरल देऊन चालेल का, जनरलाइज देऊन चालणार आहे का. The title should be very specific, right? Now it is giving me hint that patient monitoring, personalized treatment, hospital logistic. I am interested in personalized treatment. कारण आपल्याकडे बरेचसे मुलं ज्यांना आपण प्रचंड शिकवल्यानंतर ते तुम्हाला सोडून अमेरिकेत जाऊन सेटल होतील आणि तुम्ही एकटेच इथे म्हातारे म्हणून राहणार आहात. मग तुमची काळजी घ्यायला पण कोणी येणार नाही. मग त्याच्यासाठी आपण डिजिटल ट्विन असं बनवू की तो नर्स सारखी तुमची काळजी घेईल. दिस इज व्हॉट वी आर प्लॅनिंग. लेट अस से जर असं आहे तर मला ते हवंय, तर मी याचं उत्तर त्याला देऊन टाकलं की पॉइंट 1 आय एम इंटरेस्टेड इन व्हॉट दिस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आर देअर पर्टिक्युलर टेक्नॉलॉजीज और मेथोडॉलॉजीज, AI मॉडेल, सिम्युलेशन प्लॅटफॉर्म, IoT. आय एम इंटरेस्टेड इन AI मॉडेल. सो 2 AI मॉडेल. ओके, देन 3 डू यू हॅव प्रेफर्ड स्ट्रक्चर फॉर द पेपर. Thematic review, chronological development, methodological comparison. I am interested in thematic review. So मी ते पण घेऊन टाक. So I have selected that also. Next, fourth one. Okay, the fourth one. Any specific timeline or geographic scope. Example, past 5 years, global studies, European healthcare systems. So I am interested in European healthcare system. आणि ते देखील मी त्याला देऊन टाकलं. ही सगळी रिक्वायरमेंट मी त्याला दिली अँड नाउ आय विल से ओके गो अहेड. म्हणजे मला आधी कळालं नाही काय प्रॉम्प्ट द्यायला पाहिजे. मी पहिले एकच लाईन दिली होती, त्याच्यावर आता मी त्याला म्हटलं की तूच बनवून दे प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट बनवण्यासाठी त्याला काही रिक्वायरमेंट लागत होती, ती मी फुलफिल केली. जशी ती मी फुलफिल करेल त्याने बघा रिसर्च स्टार्ट केला. इट हॅज स्टार्टेड रिसर्च, यू नो, सी दॅट. ओके, हे त्याने इथे स्टडी केलेलं, सुरू केलं. इट विल टेक टाइम, बट येस इट विल डिग आउट सो मेनी डिटेल्स फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. It will not only go to Google, but it will even enter into various journal websites where the papers were published. Okay, it will even take the format of that journal that I have mentioned. So तो त्याचा फायदा होतो. आता हा हे बनवत राहील. I am assembling literature review on digital twin technologies in European healthcare. हे सगळं तो बनवत चाललाय बघा. कोणत्या गोष्टी तो कुठून उचलतोय हे सगळं तो सांगतोय बघा. वेगळ्या वेबसाईट्सचा तो वापर करत चाललाय, तो वाचत चाललाय आणि त्याच्यावरनं डिटेल्स जे आहेत तो घेत चाललाय. या सगळ्या गोष्टी इथे येणार आहेत. 4 सोर्सेस आतापर्यंत वापरलेले, ते कोणते ते इथे मेन्शन केलेले, असे तो सगळे सोर्सेस बघणार. ओके, आणि त्याच्यावरनं तो पेपर्स जे आहे त्याचे आयडियाज जे आहे तो मला पूर्ण पेपर जो आहे तो बनवून देणार. आता हा पेपर ज्यावेळेस मी घेतोय, मला फक्त तेवढा पेपर देऊन चालणार नाहीये. मग मला काय करावं लागणार, याला ह्युमनाइज करावं लागेल, ह्युमनायझरचा वापर करावा लागेल. ओके, सो ह्युमनायझर भरपूर आहेत अवेलेबल. humanizer.ai पण आहे. ते ओपन केलं की त्याला त्याचे कंटेंट जे ते तिथे पेस्ट करायचे, मग तो तुम्हाला ह्युमनाइज फॉर्म मध्ये देईल. हे ह्युमनाइज फॉर्म मधले कंटेंट जे ते उचलायचे. म्हणजे आता मी 2 टूलचा वापर केला, एक ChatGPT, दुसरा मी ह्युमनायझरचा वापर केला. आता तिसरा मी कशाचा वापर करतोय, मी त्याला आता सांगतोय की तू मला जे लिटरेचर रिव्ह्यूचं कंपॅरिझन आहे ते नोटबुक LM मध्ये येतोय. त्याला ती जनरेट झालेली PDF देतोय आणि त्याच्यावरनं मी काय करून घेतोय, लिटरेचर रिव्ह्यू जो आहे त्याच्यावरनं बनवतोय. म्हणजे आता मी तिसरा टूल आणला, नोटबुक LM, त्याच्यावरनं मी लिटरेचर रिव्ह्यूचं बनवून घेतलं. आता चौथा टूल. ओके, चौथा टूल काय, मला त्याच्यातल्या ज्या काही डायग्राम्स आहेत त्या ग्राफिकल फॉर्म मध्ये हव्यात, तर मी मर्मेड AIचा यूज करेन. तर त्याच्यासाठीची जी स्क्रिप्ट आहे ती जनरेट करतोय कुठून, परत ChatGPT वरनं. ती मी कोणाला देणार आहे, मर्मेड AIला. जसं आपण सकाळी बघितलं डायग्राम क्रिएट करून दिली होती त्याला देणार, त्याच्यावरनं तो मला डायग्राम बनवून देणार. ओके, त्या पलीकडे मला अजून एक टूलचा वापर करायचा आहे, दॅट इज रिसर्च रॅबिट. तो पण दाखवतो मी तुम्हाला. दिस वन, रिसर्च रॅबिट, याचा मला वापर करायचा आहे.
हा रिसर्च रॅबिट काय करतोय, सगळे माझे जे काही पेपर्स मी यूज करणार आहेत ते सगळे पेपर्सला ग्राफिकल म्हणजे नेटवर्कच्या फॉर्म मध्ये दाखवून देतो. So that could be a new diagram that I can use and I can directly copy, where I can tell that what is the relevance of each and every paper that I have listed in my reference. Okay. सो मला त्याला एकदा लॉग इन केलं की मला फक्त टायटलचं नाव त्याला तिथे द्यायचंय. कुठे? रिसर्च रॅबिटला. See that it is now ready. Okay. Now suppose I am interested in this particular part. So the name is already available here. It is already doing what? The research. Okay. I am interested in one of the topic. ऑलरेडी त्याने वरती दिलं होतं बघा टायटल जो होता तो. मी ह्या टायटल मध्ये इंटरेस्टेड आहे, मी याला कॉपी करतोय. आय एम कॉपिंग इट.
हा पॅरलली याचं काम करतोय, मी अजून काय करतोय, रिसर्च रॅबिटला कामाला लावतोय. ओके, मी याला कामाला लावतोय, मी इथे ते मेन्शन करून देतोय, आय एम इंटरेस्टेड इन दिस अँड नाउ से सर्च. नाउ इट विल सर्च ऑल रिलेव्हंट रिसर्च पेपर्स विच इज मॅचिंग विथ व्हॉट ऑल दिस. हे बघा, याच्याशी रिलेटेड जे आहेत ते पेपर्स तो इथे देतोय. इट इज गिव्हिंग मी दॅट. ओके, सर्च करतोच येतो. Suppose I'm interested in all this paper, I'll select. Okay, I'm interested in this, I'll select that also. I'm interested in this. हे सगळ्यांमध्ये मी इंटरेस्टेड आहे, मी हे सगळे घेऊन टाकतो. ऑफकोर्स आपल्याला ज्यावेळेस आपल्याला गरज पडणार आहे, आपण ते बघणारे रिलेव्हंट असतील तर घेऊ. सपोज एवढं मी घेऊन टाकतो. ओके, हे घेतल्यानंतर तो आपल्याला विचारतोय, तुम्हाला हे कलेक्शन क्रिएट करायचंय का? सध्या आपण त्याच्यात इंटरेस्टेड नाहीये. ओके, आपण याच्यात इंटरेस्टेड नाहीये. देन व्हॉट वी वॉन्ट इज सर्च. या 8 आर्टिकलचे अजून रिलेव्हंट आर्टिकल शोध. ते शोधून त्याने मला काय करून दिली, ही डायग्राम बनवून दिली. ओके, ही डायग्राम मी पेपरमध्ये डायरेक्टली टाकतोय. याच्याने एक माझं वेगळं इम्प्रेशन सेट होतोय लोकांवर, की हा रिसर्च जो मी केलेला आहे तो बराच ड्रिल डाऊन करत मी केलेला आहे. ओके, दुसरा फायदा काय, वेन वी आर शोईंग दिस, ज्यावेळेस आपण याच्यावर क्लिक करतोय, हा तुम्हाला ह्या प्रत्येक गोष्टीची माहिती देतोय बघा, की हा जो काही पेपर आहे, हा पेपर कुठला आहे, काय, त्याचे सगळे डिटेल्स देतो. अँड बेस्ट पार्ट, किती रेफरन्सेस, किती लोकांनी याला रेफर केलं, किती लोकांनी साईट केलेलं ही इन्फॉर्मेशन. जेवढं सायटेशन जास्त तेवढा पेपर पॉवरफुल. बेस्ड ऑन दॅट यू कॅन ऑलवेज गो. सो फ्रेंड्स, यू कॅन ऑलवेज डाउनलोड दिस डायग्राम अँड यू कॅन ऑलवेज कीप इट इन टू व्हॉट, हे तुमच्या पेपरमध्ये तुम्ही टाकू शकता. ओके, अँड इट विल गिव्ह यू समथिंग डिफरंट इम्प्रेशन फॉर रायटिंग रिव्ह्यू पेपर. ओके, तर हे जे आहे याचं नाव काय, इट इज अल्टिमेटली व्हॉट नोन ॲज रिसर्च रॅबिट. तर रिसर्च रॅबिट तुम्हाला ह्या गोष्टींसाठी कामाला आहे. इज इट क्लिअर? हा काय करतोय ते क्लिअर झालं. जेवढे पेपर्स असतील त्या सगळ्या पेपर्सचं नेटवर्किंग करून देतो. हे नेटवर्किंग कोणत्या बेसिसवर करतोय तो, सपोज हा आणि हा पेपर एकमेकांशी रिलेटेड आहे, इथून इथे एरो जातोय, याचा अर्थ काय, याचा काय अर्थ आहे, ह्या पेपरला ह्या पेपरने काय केलेलं आहे, साईट. ओके, 2024चा जो पेपर आहे 2023च्या पेपरने त्याला, सॉरी 2024च्या पेपरमध्ये 2023चा पेपर काय केलेला आहे, साईट केलेला आहे, म्हणजे हा त्याच्यावर काय डिपेंडेंट आहे. असा फायदा तुम्हाला याच्यातनं होऊ शकतो. क्लिअर? दॅट इज ऍक्च्युली रिसर्च रॅबिट. तर मी रिसर्च रॅबिटचा पण वापर करतोय, म्हणजे मी 5वा टूल तिथे घेतला. ओके, असे मल्टिपल टूल्सचा वापर करून ज्यावेळेस तुम्ही पेपर लिहितात त्यावेळेस चान्सेस ऑफ प्लॅगॅरिझम इज व्हेरी रेअर अँड पेपर विल बी वॉट, पेपर विल बी मोर डिटेल. ओके, या पलीकडे अजून एक आहे परप्लेक्सिटी AI. दॅट ऑल्सो यू कॅन यूज. परप्लेक्सिटी AI इज ऑल्सो वंडरफुल फॉर रायटिंग रिव्ह्यू पेपर. ओके, तिथे ओरिजिनल म्हणजे तुम्हाला ChatGPT मध्ये जे काही रेफरन्सेस येतील ना, ते बरेचसे चुकीचे असतात, ते ओपन पण नाही होत पेपर. मग अशा केसमध्ये ChatGPTचे कंटेंट कॉपी करा, ते तुम्ही कुठे टाका, परप्लेक्सिटी मध्ये टाका. परप्लेक्सिटी AI विल गिव्ह यू व्हॉट रिअल पेपर्स, आणि तिथे कोणत्याही पेपरवर तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्ही गॅरंटेड सांगू शकता की हा पेपर ओपन होईल, हा पेपर एक्झिस्ट करतो. दॅट्स द ब्युटी ऑफ परप्लेक्सिटी AI. क्लिअर? तर असे तुम्ही 2-3 याचा जर वापर केला तर जाऊन तुमच्या या गोष्टी ज्या आहेत त्या व्यवस्थित होऊ शकतील. सो इट्स टाइम टू लिसन दिस ऑडिओ. कल्पना करा की तुम्ही एका मोठ्या एअरलाईन कंपनीच्या वेबसाईटवर आहात आणि मुंबई ते दिल्लीसाठी शेवटची एक सीट शिल्लक आहे. तुम्ही ती बुक करता आणि त्याच वेळी दुसऱ्या शहरातला कोणीतरी ती सीट बुक करतो. एअरपोर्टवर पोहोचल्यावर तुम्हाला कळतं की एका सीटचे 2 मालक आहेत. हा फक्त एक छोटासा गोल नाही, तर एका मोठ्या तांत्रिक समस्येचं लक्षण आहे. आज आपण या समस्येच्या मुळाशी जाणार आहोत आणि त्यावरील उपायाबद्दल सविस्तर बोलणार आहोत. तो उपाय आहे डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम. म्हणजे See, the purpose of course is started with story. Okay, and when story is coming, naturally students will be, they will be more interactive. त्यांचं लक्ष चांगलं असेल. ते इमॅजिन, तुम्ही पण आता इथे बसल्या बसल्या इमॅजिन केलं असेल एअरपोर्ट, तिथे आपण जातोय, तिथे ही चर्चा होते. सो हे त्याने 17.39 मिनिटाचा व्हिडिओ बनवून दिला, ऑडिओ बनवून दिला, दॅट टू इन मराठी. आणि लँग्वेज किती छान आहे बघा तुम्ही, किती इझिली अंडरस्टँडेबल आहे.
मुळे शक्य होतं. आवाज बदलला बरं. तिकीट बुक करत असताना त्याच वेळी इतर लोकही तिकीट बुक करत असतात, तरीही गोंधळ होत नाही, कारण डीबीएमएस प्रत्येक व्यवहाराला व्यवस्थित सांभाळतात. MySQL, Oracle, PostgreSQL ही सगळी त्याची सुधारणा आहे. ही काही प्रसिद्ध डीबीएमएस सॉफ्टवेअर्स आहेत जी हे सगळं शक्य करतात. ठीक आहे, म्हणजे डीबीएमएस मुळे गोंधळ टळतो आणि सगळ्यांना एकाच अचूक माहितीवर काम करता येतं. आपल्याकडे येणारा प्रत्येक मुलगा मेजॉरिटी हा मराठी लँग्वेज जी आहे ती त्याला माहिती, कारण डायव्हर्सिफाईड ऍडमिशन्स नाही आहेत. आपल्याकडे काही दुसऱ्या स्टेटमधनं एखादा मुलगा इथे येण्याचे चान्सेस खूपच रेअर आहेत. पण नॅचरली मराठी लँग्वेज आपल्या मुलांना लवकर समजू शकते. ती जर आपण त्या फॉर्ममध्ये त्यांना दाखवून दिलं आणि आता याच्यानंतर तुम्ही ज्यावेळेस एक्सप्लेन करतायत इंग्लिशमध्ये, इझी त्यांना होऊ शकतं कॅच करायला. हे पॉडकास्टच्या फॉर्ममध्ये दिलं. काहीच नाही झालं तर मी माझे तर पॉडकास्ट बनवू शकतो ना याला डाउनलोड करून. याला डाउनलोड केलं की हा मला काय करेल, एक देईल, मी हा डीबीएमएसचं चॅनल जे आहे ते स्टार्ट करून टाकेल, माझं पॉडकास्ट रेडिओ. मी मुलांना सांगेल, ज्यांना डीबीएमएस शिकायचं हे पॉडकास्ट बघा, मराठी भाषेत तुम्हाला डीबीएमएस हे इझी फॉर्म मध्ये काय केलेलं आहे, एक्सप्लेन केलेलं आहे. दॅट्स इट. दॅट वे वी कॅन गो अहेड. आय होप यू गॉट इट. नोटबुक केलंय? ओके. सो हे पण त्याने बघा आतापर्यंत किती सोर्सेस घेतलेले, 31 सोर्स. दॅट्स द ब्युटी ऑफ डीप रिसर्च. म्हणजे इथे सिलेक्शन आपण डीप रिसर्च ज्यावेळेस करतोय ना, तो काय मेजर बदल घडून आणतोय तो त्याला लॉजिक ते आहे. सो एव्हरीवन शुड यूज दिस, की थिंकिंग काय करतं, डीप रिसर्च काय करतं, शॉपिंग रिसर्च काय करतं, या सगळ्या गोष्टी जर आपण बघितल्या तर आपलं काम खूप सोपं होईल. आणि प्रॉम्प्ट द्यायच्या आधी त्याला सांगा की मला असा हवंय, प्रॉम्प्ट बनवून दे. फॉर एक्झाम्पल, टीचिंग प्लॅनचा प्रॉम्प्ट मी बनवला, तो पटकन तुमच्या लक्षात राहणार नाहीये, तुम्हाला एक्सपेरिमेंट करत बसावं लागेल. इन्स्टेड ऑफ दॅट आमचा असा फॉर्मॅट आहे, याच्यानुसार मला टीचिंग प्रॉम्प्ट जो आहे तो क्रिएट करायचा आहे, त्याचा व्यवस्थित प्रॉम्प्ट बनवून दे. तो तुम्हाला प्रॉम्प्ट बनवून देईल आणि तुमचं काम संपेल. क्लिअर? नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टुडेज presentation is about Perplexity AI बद्दल मी बोलतो, राईट? इमेज बनवण्यासाठी पण भरपूर टूल्स आहेत. ओके, हॅव यू यूज मेटा एआय? मेटा एआय वापरलेला असेल. मेटा एआय हा इमेजेस बनवण्यासाठी आपल्याला कामाला येतो, हा टूल. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी इथे आलो आणि इथे याला सांगितलं की राईट अ प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग banner of 5 days FDP, okay, on AI tools for Meta AI. ओके, असं मी त्याला म्हटलं, राईट अ प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग बॅनर. आता बॅनरच्या इथे मी त्याला सांगतो जनरेटिंग अट्रॅक्टिव्ह बॅनर ऑन दिस. अजून याला डिटेल आपण द्यायला पाहिजे की कोण ऑर्गनाईज करतंय, कुठे ते ऑर्गनाईज होतंय, कोणासाठी ते आहे, असं. ओके, हे एवढे डिटेल्स तुम्ही दिले की हा तुम्हाला एक प्रॉम्प्ट बनवून देतोय. हा प्रॉम्प्ट कोणासाठी बनवून देतोय तो, तर मेटा एआय ला मला हा वापरता यायला पाहिजे डायरेक्टली. ओके, हा प्रॉम्प्ट बनवून देतोय. नाउ आय विल कॉपी दिस प्रॉम्प्ट. ओके, आय विल कॉपी दिस प्रॉम्प्ट अँड पेस्ट इट ॲट मेटा एआय. ओके, आता मेटा एआय काय करतंय, तर तुम्हाला कॅनव्हास बनवून देतं, इमेजेस बनवून देतं. तर सध्या मी त्याला काय करतो इथे, इथे जो प्रॉम्प्ट मी कॉपी केलेला आहे तो इथे टाकून देतो. डेट ऑफ बर्थ विचारतो का आम्हाला? काय विचारतोय? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ. तुझा 2020 मध्ये जन्म झाला माझा, काय हरकत नाही. एकदा त्याचं लॉग इन झालं त्याने वरती जाऊच दिलं नाही अजून मला.
कॅनवा AI पण सगळ्यांना माहिती आहे, राईट? सो वी कॅन यूज कॅनवा AI देन. भरपूर टूल्स आहेत आपल्याकडे, एक नाही तर एक आहेच. Okay, now I am here. I'll say try Canva AI. याचा पण प्रॉम्प्ट मला बनवावा लागेल. आता मी जो प्रॉम्प्ट बनवलेला आहे हा कोणाचा होता? मेटा. ओके, मी आता याला सांगतो प्रिपेअर फॉर कॅनवा AI एवढंच देतो, कारण त्याला थ्रेड माझा जनरेटेड आहे ऑलरेडी. सो इट विल नाउ क्रिएट दॅट पर्टिक्युलर प्रॉम्प्ट फॉर कॅनवा AI. तोपर्यंत मी कॅनवा AI पर्यंत पोहोचतो. इथे मी कॅनवा AI ला आलेलो आहे, राईट? सो आय जस्ट वॉन्ट दिस प्रॉम्प्ट टू बी कॉपीड. ओके, हा प्रॉम्प्ट मी फक्त काय करतो, कॉपी करून घेतो. Copy, and then I'll come here and I'll paste it here. Okay, now it is asking me what you want. I am interested in design image. Okay, 16:9 or what ratio that I need to choose. Once chosen, then say go. See that it has prepared that. इथे पण त्याने बनवलं, हे ऑप्शन्स त्याने मला दिले. Now which whatever you feel better, choose that one. Download it. Okay, whatever you feel better, choose that, download it. आता आपण याला खूप डिटेल्स नव्हते दिले, कोणाचा लोगो घ्यायचा ते नव्हतं दिलेलं, कोणत्या कॉलेजसाठी आहे ते नव्हतं दिलेलं, मग त्याने त्याच्या मनाने काहीतरी शोधून आणलं. ह्याच गोष्टी जर आपण आपल्या हिशोबाने पूर्ण डिटेल्स त्यांना दिले, आपण डिटेल्स फक्त या दोन गोष्टींचे दिलेले होते, त्याला डेट पण नव्हती दिली, जर आपण ते डिटेल्स त्याला देऊ तर तो त्या पद्धतीचं बॅनर आपल्याला काय करेल, बनवून देईल. सो वी शुड यूज दिस काइंड ऑफ टूल्स फॉर प्रिपेअरिंग बॅनर्स. माझे जेवढे पण तुम्ही आता हे बघितले असतील, हे सगळे क्रिएटिव्ह जे आहेत ना, हे सगळे प्रॉम्प्टने बनवलेले आहेत. ओके, दिस आर ऑल बाय युजिंग वन प्रॉम्प्ट. मला एक त्या टूलचं नाव आठवत नाहीये, बरेच दिवस झाले मी. हा, लिओनार्डो, हे मला आठवतं. दिस इज फॅब्युलस. आतापर्यंतच्या इमेज जनरेशन मध्ये जेवढे टूल्स आहेत सगळ्यात छान हा मला वाटला, त्यामुळे मी माझ्या सर्व इमेजेस याच्यातनं जनरेट केलेल्या आहेत. सो आय शो यू हाऊ इट वर्क्स. ओके, आय नीड टू लॉग इन. Sign in, then Google. Okay, so signing procedure is done. आता मी जो प्रॉम्प्ट लिहिलेला आहे कुठे, इथे,
आता याला मी सांगतो की तुम्हाला प्रॉम्प्ट जो आहे हा कॅनव्हावर बनवून जो दिलेला आहे, नाव प्रिपेअर फॉर लिओनार्डो AI, याच्यासाठी तो प्रॉम्प्ट म्हटलं. म्हणजे सगळ्यात आधी मी मेटासाठी लिहिला, तोच प्रॉम्प्ट मी कन्वर्ट केला कशासाठी, कॅनव्हासाठी. तोच प्रॉम्प्ट मी आता कोणासाठी करतोय, लिओनार्डो AI साठी. जे काही त्याने इथे दिलेले आहे, ओके, या सगळ्या गोष्टी मी कॉपी करतो किंवा मी एवढंच घेतोय तू. I'll copy that. I'll post it here. अच्छा, माझे हे संपले, फ्रीचे ऑप्शन संपले. सो दिस इज नाव अवेलेबल. मी याला काय करतोय ते पेस्ट करतोय. हे मी पेस्ट केलं. ओके, प्रॉम्प्ट पेस्ट केला. आता मला हा साईजेस विचारतोय बघा, इथे दिलेले झाले किती इमेजेस जनरेट करायचे, 1 2 3 4 जे काय असेल ते मी एकच जनरेट करतो आणि ही साईज घेतोय 16:9. ओके, वन्स डन आल से जनरेट. सो इट विल जनरेट. हे बघा, आतापर्यंत तुम्हाला इथे दिसते बघा, हे सगळं मी त्याच्यावरनं बनवलेलं आहे. हा माझा फोटो दिला होता मी त्याला, कसा केला त्याने बघा, दिवाळीचं ग्रीटिंग, रियालिटी, ड्रीम्स इंटू रियालिटीचं सेशन मला घ्यायचं होतं, त्यासाठी त्याने बनवलेलं आहे है ना. हे सगळे तुम्हाला याच्यावरनं क्रिएट झालेले दिसतील. सी दॅट AI टूल वर्कशॉप है ना, लिओनार्डो ट्युटोरियल, लिओनार्डोच ट्युटोरियल मी बनवलं होतं. असे बघा इथे DBMS फेवरेट्स, हे सगळे त्याच्यावरनं बनवलेले आहेत. सो दीज आर ऑल रेडीमेड. फक्त प्रॉम्प्ट जो आहे त्याच्याने, आणि हा प्रॉम्प्ट पण कोणी दिला मला, ChatGPT. सो आपल्याला करायचं काहीच नाहीये, ChatGPT एक टूल व्यवस्थित शिकायचं, बाकीच्या सगळ्या टूल्सची तयारी कोणाकडनं करून घ्यायची, ChatGPT कडून. सी द ब्युटी, सी द ब्युटिफिकेशन. आणि हे जे बनवलं याचं कंपॅरिझन कॅनव्हाशी पण होऊ शकत नाही, याचं कंपॅरिझन मेटाशी पण होऊ शकत नाही. ज्या क्वालिटीचं तो बनवून देतो त्या क्वालिटी जवळपास कोणी पुरत नाही. ओके, तर हे अशा गोष्टी ज्या आहेत, सपोज मी इंटरेस्टेड आहेत, मला हा घ्यायचा आहे, मी याला डाउनलोड करून घेतो. आय डाउनलोड इट, आय गो हिअर. ओके, हा क्लोज करतो, इथे येतो, इथे मी एखादी स्लाइड न्यू ऍड करून घेतो. ओके, इथे याला मी घेऊन टाकतो. अरे हा बॅनर काय इथे येतोय, हा मी याला इथे घेतला. ओके, याला मी इथे प्लेस करून देतो प्रॉपरली. इथे आता मला ज्या गोष्टी व्यवस्थित वाटत नाहीये ना, हे भारी आलेलं आहे, हे भारी आहे, हे नकोय, हे पण नकोय. राईट, व्हॉट आय कॅन डू नाउ, फर्दर वी नो दॅट व्हॉट कॅन बी डन हिअर. सो सिम्पली इन्सर्ट टेक्स्ट बॉक्स, इथे तो घेऊन या. ओके, आणि इथे आपल्याला काय करायचंय, समजा त्याला जे काही बॅकग्राऊंड कलर घ्यायचा आहे तो तुम्ही इथला मागचा जो आहे तो घेऊन टाका. सो व्हॉट इट विल डू इज, इथे जे काही आपण लिहितोय किंवा इथे जे काही आपण कलर कॉम्बिनेशन देतोय, सपोज आय एम इंटरेस्टेड इन FDP और 5 days FDP, असं करून मी याला लिहून टाकतो. अँड व्हॉट आय एम डुईंग इज, याचा फॉन्ट वगैरे आपण वाढवून घेऊ शकतो. हे सगळं तुम्ही वाढवून घ्या जसं तुम्हाला हवं आहे. सपोज आय टेक दिस पर्टिक्युलर कलर, लेट्स से ब्ल्यू. ओके, याला काय फील करायचंय तुम्ही, ते फील करण्यासाठीच तुम्ही काय करून घ्या, टूल घ्या आणि हे असं काहीतरी त्याच्या मागे टाकून द्या. तो गायब झाला बघा. हा पॅच आता दिसतोय, पण अजून याच्यावर वर्क करू शकतो आपण. राईट, अँड इट विल ते ह्या मागच्या सगळ्या गोष्टी आपण लपवून टाकू शकतो. आपल्याला इंटरेस्ट कशात होता, याच्यात आणि याच्यात. तर अशा फॅब्युलस बॅनर्स जे आहेत ते तुम्ही बनवू शकता, ते पण कमी वेळात. सो दॅट्स द ब्युटी. ओके, लास्ट टूल इज इन व्हिडिओ, मी त्याच्याबद्दल फक्त बोलतो.
InVideo इज द टूल जिथे तुम्ही काय करू शकता, फक्त एक टायटल द्या आणि त्या टायटलने तो काय करून देईल, तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ बनवून देईल आणि तो व्हिडिओ तुम्ही काय करू शकता, डाउनलोड करू शकता. देर इज वन मोर टूल दॅट इज DID. ओके, तो DID जो आहे तो पण खूप छान आहे. तो तुम्हाला जर तुमच्या डिपार्टमेंटचं न्यूज चॅनल चालू करायचं असेल, यू कॅन यूज दॅट. आय शो यू. मी काय केलंय, माझं स्वतःच इंट्रोडक्शन बनवून घेतलं. Sangavi is a computer engineering professional who obtained his diploma in computer technology in 1999, his bachelor's degree in computer engineering from the University of Pune in 2002, and his master's degree in computer science. So if you are observing this is what the introduction that you must have got, right? And what I have done is, I have simply uploaded my photograph, given the same script, okay, and asked to convert it into what? Video. त्याने त्या न्यूजच्या फॉर्ममध्ये देऊन टाकलं. तर तुम्ही तुमच्या डिपार्टमेंटचं न्यूज चॅनल बनवू शकतात. ओके, आणि त्याच्यात अशा पद्धतीच्या न्यूज जर तुम्ही बनवल्या तर तुमच्याकडे येणारे अपकमिंग इव्हेंट्स किंवा तुमच्याकडे जे काही डेव्हलपमेंट्स चालल्यात त्या तुम्ही त्याच्यावर देऊ शकता. आमच्याकडे मुलांनी हे बनवलेलं आहे. आजपर्यंतच्या हायएस्ट व्हिजिट्स आहेत त्याच्या युट्यूबला. म्हणजे आमच्याकडे जेवढे चॅनल्स आमचे आहेत त्याच्यापैकी हायएस्ट व्हिडिओ त्या मुलांच्या जो चॅनल बनवलेला आहे त्याला आहे. तर जसं आपल्याला मॅगझिन म्हणतात ना, ते त्यांना सरळ सांगू शकतो, सी डिजिटल चॅनल वी हॅव. मॅगझिन काय बघता, सी द डिजिटल चॅनल. ओके, आणि त्या डिजिटल चॅनलवर तुम्हाला हिस्ट्री दिसते की प्रत्येक आठवड्यात मुलं काहीतरी डेव्हलपमेंट करताय. सो दॅट इज व्हॉट विजिबल अँड इट इज शेअर्ड लाईक एनिथिंग. त्याचे व्ह्यूज ज्यावेळेस ते बघतात ते त्यांना डायरेक्टली मिलियन्स व्ह्यू मध्ये जात आहेत. ते ज्यावेळेस ते बघतील then definitely it will carry different information, right? So I have tried to cover so many tools. Apart from that, इथे भरपूर टूल्स आहेत. तुम्ही ज्यावेळेस ह्या स्लाइड्स तुम्हाला पीडीएफच्या फॉर्म मध्ये भेटणार आहे, तर इथे भरपूर टूल्स मी तुम्हाला इथे दिलेले आहेत. याच्या पुढे माझ्या या स्लाइड्सवर तुम्हाला दिसतील बघा. इथून हे पण टूल्स आहेत, हे सगळे टूल्स आहेत. दीज आर टूल्स. आता जो मी व्हिडिओ बनवलेला होता तो हा DIDचा वापर करून बनवलेला आहे. जो आता मी तुम्हाला दाखवला तो DIDचा वापर करून बनवलेला आहे. असे भरपूर टूल्स आहेत, ते तुम्ही काय करू शकता, वापरू शकता. सो that's it from my end. Thank you, Rathod sir, as well as Gosavi sir, all the organizing team, for giving me this opportunity to whatever I know about these AI tools to share with you all. I'm really thankful to all the participants. Hats off to you. Since morning you are sitting here. Okay, normally teacher has habit to speak, but very less to listen. But you all have, supported me like anything. Thank you so much. If you have any question, you can ask, or the dais is yours, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. As we conclude this enlightening session, I have the honor of proposing the vote of thanks. First, a huge thank you to our expert, Dr. Mahesh Sanghvi sir, for helping us bridge the gap between human intelligence and artificial intelligence and sharing the valuable insights on AI. Now, I request Shri R.H. Rathod sir to present the token of appreciation from Punjab Rao Deshmukh Polytechnic College to sir for sharing the valuable insights. I request Dati sir to present the token of appreciation from Punjab Rao Deshmukh Polytechnic College to the sir for sharing the valuable insights. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Break है sir? Break.